knowledge, skill, expertise, capital, network of all Nepalese residing in Nepal. The role of diaspora becomes important in implementation of the nation's effort in injection new and innovative ideas, technology and resources, not only because of their attachment and dedication to their homeland, but also because of their education, training, experience, the support and the cooperation of non-Nepali communities. Non-Nepalese are highly anticipated and valued by their brethren in Nepal. The government of Nepal also thinks hope in the same way and express useful contribution from the Nepali diaspora in America. The government of Nepal has initiated the process of necessary legal and structural reform with the objective of encouraging the diaspora investing in Nepal and attracting their contribution to the national development. The whole idea behind the creation of the Brain Gain Center in the Ministry of Foreign Affairs is to identify the knowledge and skill of the Nepalese residing abroad and utilize it for the benefit of Nepal in Nepal. Whether we reside in Nepal or abroad, our unique history, culture, lifestyle, geography, climate keep us bound in unity and always remind us to contribute the development and prosperity of the nation. In this context, I would like to request you all to continue your contribution for the overall development of Nepal. The government of Nepal recognizes and highly values the role of non-resident Nepalis in promoting the prosperity agendas of the nation and remain committed and extend necessary support in their institutions. I would also like to take this opportunity to express my sincere thanks to the Nepalese living in the United States as well as in their countries for their support to the government efforts for controlling the COVID-19 pandemic. Finally, I would like to extend once again my best wishes for the success of the 10th Annual General Convention in NCC, the United States, and for the health, happiness, and prosperity for all Nepali sisters and brothers in America. KPC. पुनः उहाँको शुभकामना हामी उहाँको आभार व्यक्त गर्छौँ र हामीलाई दुईटै एजिएममा गएको एजिएममा पनि उहाँले शुभकामना पठाउनु भएको प्राप्त गरेको छ यो म यही लाइभ टेलिभिजन मार्फत उहाँलाई एनआरबिसी उहाँप्रति र म जानुभन्दा पहिला म यस सभाका कन्भेनर तथा हाम्रा एनआरएनएसयुएसका भाइस प्रेसिडेन्ट जसले यो अथक मेहनत गर्नुभयो यो सम्पन्न गर्नको लागि उहाँको टिम 4 जना टिम त्यसमा चाहिँ अन्य को कन्भेनर साथीहरू हुनुहुन्छ र हाम्रो पुरा तयारी समिति पनि छ संसदीय यो सबै कुराहरूलाई उहाँले आफ्नो मेहनतको थोरै फिलिङ सँगसँगै vote of thanks to वेबसाइट लाग्ने मेरो आफ्नो सेयर गर्नु यो पछाडीको लागि साथी हो मैले भनिदिएको
केही भन्यो भने साइन गरेर साइन माग्नु ठिक छ गरेर म यो साधारण सेवा यसरी भव्य रूपमा सम्पन्न गराउनको लागि तपाईहरु सबैको योगदान छ। तपाईहरुको योगदान बिना यो सम्भव मैले मागे सबै धेरै धेरै सम्मानित हैन भन्नुस् न त्यो पनि मैले यहाँ सुन्ने बित्तिकै भनेको सम्बोधन तपाईहरुलाई भने एबिआर भेट्नु म त इजिली टोल्ड सर यो साधारण सभा हामीले सम्पन्न गर्दा 2016 मा मैले 32 जनालाई अलरेडी पास प्रिन्ट गरेर दिएको मित्रहरू मेरो पालामा वक्ताहरूले धेरै कुराहरू जाहेर गरिसक्नु भएको छ। उहाँहरूले जाहेर गरिरहेको सबै विषयहरू वास्तवमा हाम्रो संस्थाको भलाइको लागि नै संस्था राम्रो होस् भन्नकै खातिर यो संस्थाको भलोकै तर हाम्रो एउटा नानीदेखि मैले स्केड्युल बनाएको थिएँ अरु कसैलाई भएको 10 बजे उद्घाटन 1 बजे सकिने 1 बजेदेखि 2 बजेसम्म खाना खान्छ 2 बजेदेखि 3 बजेसम्म रिफ्रेस गर्छौँ अनि त्यसपछि 3 बजेबाट 7 बजेसम्म बन्द सत्र गर्छौँ अनि त्यसपछि तपाईँको के भन्छ भोट दिन्छौँ ह्यान्डओभर टेकओभर हुन्छ एकछिन इन्जोय गरेर गाउँ लाग्यो 5 बजिसक्यो अझै यिनीहरु दुईटा मिल्थ्यो नि यो कता कता के हुँदै थियो मलाई माफ गर्नु होला मलाई माफ गर्नु होला मैले यहाँलाई पठाइदिएँ अन्त कतै मलाई सोध्दै नसोधिकन तपाईँले मलाई थाहा नै मैले हे नामहरू काट्नु मैले केही पनि भनिनँ तपाईँहरूलाई यो पनि फेरि के मन लाग्यो स्वाट भनेर त्यो स्क्याडरमा गरेको भए यो यत्रो लम्बे चौडा हुँदैन थियो कि हामीले कसैलाई हामीले त्यसले दुखेसो राख्ने ठाउँ राखिएकै थियो ब्यालेन्स नथियो सबै क्षेत्रलाई समेटिएको र 5 मिनट भनेको एकछिन 5 मिनट भनेर भनिसकेपछि त साथीहरू 5 मिनट भने सिद्धाउनु पर्थ्यो नि किन हामीले त्यो गर्छौँ अनि हामी यहाँ भन्दैछौँ हामी आफै भाषण गर्दैछौँ के भनिरहेछौँ भने आज यहाँबाट हामी नीति बनाउनुपर्छ नीति निर्माण गर्नुपर्छ विधान बनाउनुपर्छ यहाँ गर्नुपर्छ त्यहाँ गर्नुपर्छ सबै पनि छ तपाईँहरूसँग सबै केही पनि छैन सबै छ यो हल आज बेलुका 10 बजेसम्मको लागि मात्रै लिएको हो 10 बजेपछि तपाईँहरूले सकाउ नसकाउ निकालिदिन्छ तपाईँको अघि कुरा गर्दै हुन्थ्यो साथीहरू हेर्नुहोस् म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु यहाँ म संस्थालाई भ्याक्युममा जाओस् भन्ने चाहन्न हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ यो कार्य समिति आजबाट सकिन्छ अर्कोले ओत लियोस् या नलियोस् सकिन्छ अनि अर्कोले ओत लिएन भने के हुन्छ लिन पाएन भने के हुन्छ अनि हामी संस्थालाई भ्याकुममा राख्ने संस्था बनाउँछौँ भने अनि संस्थालाई समस्यामा राख्ने संस्थाको हित हेर्ने कि यदि संस्थाको हित हेर्ने हो भने हामीले समय परिस्थिति हेरेर निर्णय गर्नुपर्छ तसर्थ म यहाँलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यो बन्द सत्रको समापन हुनु अगाडि शपथ ग्रहण गर्नको लागि निर्वाचन प्रमुख आयुक्तलाई मञ्चमा आमन्त्रण
निर्वाचन आयुक्तहरू सबैजनालाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध Thank you. हाम्रो सामान्य भाइस प्रेसिडेन्ट कमिटीले चाहिँ यो गर्नुभयो, यो कुराको मलाई जानकारी थिएन। प्रश्न मलाई भन्न चाहन्छु, मैले security guard, I need a security guard in the stage. Security guard, go to the stage. Yeah, just go to the stage, yeah. No. यहाँ चाहिँ सुनिल शाहजीले न्यू कमिटीलाई ओथ गर्न दिन्न भनिरहनु भएको छ अनि साथीहरूले यस्तो गर्न मिल्दैन भनिरहनु भएको छ।
गौरीजीले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ सुनिल शाहलाई उहाँहरूले ओथ गर्न दिनु हुँदैन भनिरहनु भएको छ स्टेजमा पछाडि एलइडी स्क्रिन ड्यामेज भएको चाहिँ यहाँले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्छ यहाँ त्यसरी सम्पूर्ण प्लिज स्टेजबाट बाहिर आउनु होला यदि स्क्रिन ड्यामेज भएको चाहिँ यहाँले क्षतिपूर्ति बेहोर्नु पर्छ कृपया सम्पूर्ण स्टेजबाट बाहिर आइदिनु होला I would like to request everyone, please come down from the stage. Security, please bring everybody down to the stage. Everyone, please go back to your seat. हाम्रो सुनिल शाह आउटगोइङ प्रेसिडेन्टले म ओथ गर्न दिन्न भनिरहनु भएको छ उहाँले कन्टिन्यू गर्छु भन्नुभएको छ त्यसैलाई गौरी जोशी आइसिसी सचिवले पनि सपोर्ट गरिरहनु भएको छ र एक्चुअली उहाँहरू ओथ गर्न नदिने पक्षमा हुनुहुन्छ कारण चाहिँ बुझिएको छैन अनि गौरी जोशीले सोनाम लामालाई पनि स्टेजबाट तानेर बाहिर निकाल्नु भयो त्यो पनि किन हो थाहा भएन खगेन्द्र जोशीले तुरुन्तै मञ्चबाट तल खगेन्द्र खगेन्द्र जोशी पूर्व अध्यक्षले सबैलाई सम्हाल्दै होइन हस्तान्तरण नगर्ने भन्ने कुरा नि हुन्छ साथीहरू यो मञ्चबाट तल गइदिनुहोस् प्लिज सबैजना तल जानुहोस् सबैजना ल सबैजना तल जानुहोस् प्लिज सुनिल शाहले हस्तान्तरण गर्ने मान्ने त्यस्तो नि हुन्छ सपोज टु बी अनर क्या सपोज टु बी अनर पहिलो कुरा त उहाँहरूले आफैलाई सम्मान गर्नुभयो दोस्रो उहाँहरूले निर्वाचन पछाडि पनि हस्तान्तरण गर्न मानिरहनु भएको छैन अनि उहाँहरूले आफैले बैठक बोलाएर स्वागत पनि गरिसक्नुभयो यसको पछाडि चाहिँ त्यो डेलिगेट चाहिँ आफूले छान्न पाउनुपर्छ भन्ने गौरीजीको प्रस्ताव हो संसारभरिका मान्छेहरूलाई यसरी हँसाउनुहुन्छ म कतारमा आएको कतारमा बस्ने तपाईँहरू यति राम्रो ठुलो देशमा बस्नेहरूलाई हामीले शिक्षा लिनुपर्ने ठाउँमा मञ्चमा आएर झगडा गर्ने साथीहरू हामीले यहाँ रिजल्भ गरिसक्यौँ तपाईँ स्कुलबाट त निस्किन्छ प्लिज एकछिन केही पनि समस्या छैन प्लिज गेट आउट खगेन्द्र जोशी पूर्व अध्यक्ष पूर्व आइसिसी सदस्यले सबैलाई उहाँ प्रमुख संरक्षक पनि हुनुहुन्छ होइन सुनिल शाहले ओथ गर्न दिनु पऱ्यो नदिने ओथ गर्न नदिने उहाँले जाने भनेको
यो प्रक्रियामा जानुपर्ने कुराहरू जुन तपाईँहरू कुरा बुझ्नु यो व्यक्तिगत काम एउटा छैन होइन यसलाई मिलाउने कुरा हो ठिक छ अब हाम्रो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ प्रगतिको सल्लाहमा काम विज्ञापनमा के भन्नुहुन्छ भने सर्टिफिकेट दिने त्यसपछि एक्जाम गर्ने एक्जाम गरेपछि बल्ल उहाँलाई टेकअप दिने भन्ने कुरा गर्नुभएको छ लिगल समस्या भन्नुभएको छ भने एक्जाम बल्ली मात्रै टेकअप हुन्छ यस्तो कुरा कहीँ सुनाइदिनु मैले सर्टिफिकेट चाहिँ कसरी दिन्छ सर्टिफिकेट दिएपछि कसरी भयो त त्यो सुनिँदैन चुप लाग्यो नि हुनै दिनु गफै अथै नखाइ सर्टिफिकेट लिन्छ त कसैले This all settled. Please go out. सर्टिफिकेटको के भ्यालु हुन्छ अथ नखाएपछि Please go out. Please go out from the stage. Go to the stage. Sir. The election commission ले अब the election commission आउटगोइङ कार्य समितिले इन्कमिङलाई आउन नदिने भनिरहेछ किन हो थाहा छैन साथीहरु तपाईहरु स्टेजमा ननिस्किनुहोस् हामीले कुनै पनि काम यहाँ गर्न सक्दैनौं इलेक्सन कमिसनलाई यहाँ टाइम चाहियो तपाईहरु स्टेजबाट निस्किदिनुस् प्लिज गेट आउट फ्रम द स्टेज इलेक्सन कमिसनलाई आफ्नो काम गर्न दिनुस् ल एकचोटि छिटो निस्किहाल्नु ल अनि हुनुहुन्छ इलेक्सन कमिसनर विश्व बराल साथीहरु हामीले त्यही गर्न खोजिरहेका छौं तपाईहरु आनन्दसँग छिन बस्दिनु न प्लिज तपाईहरु बोल्नु भयो भने केही पनि हुँदैन है म यहाँहरुलाई एकदमै रिक्वेस्ट के गर्छु भने यो स्टेज खाली गरिदिनुस् उहाँ यहाँ हुनुहुन्छ सुनिलले पनि भनिसक्नु भयो यसमा केही विवाद छैन तपाईहरु एकछिन बस्नु न तपाईहरु एकछिन क्लास नबस्नु प्लिज यहाँबाट जानु न भनेको सबैजना निस्किनु आइबाट Please go out from the stage. मेरो रिक्वेस्ट है प्लिज ल स्टेजबाट खाली गरिदिनुस् प्लिज ल साथीहरुले आफैले चाहिँ बुझेर यहाँबाट तल गइदिनु प्लिज या प्लिज गेट आउट फ्रम द स्टेज प्लिज तपाईहरु जबसम्म यहाँ बस्नुहुन्छ हामीले यो फिलिप केसी च्याप्टर अध्यक्ष प्रमोद सिटोला आइसिसी सदस्य लगायतले चाहिँ गर्न नदिनको लागि जोड गरिरहनु भएको छ त्यस्तै गरी विकास राजु उप्रेती आफै निर्वाचित हुनुहुन्छ उहाँले पनि ओथ गर्न दिनु हुँदैन भन्नुभएको छ किन हो थाहा छैन एक्चुअली खगेन्द्र जोशीले स्थिति सम्हाल्नु भएको छ ओके इट्स गोइङ टु बी नर्मल थ्याङ्क यू सो मच ल मैले यो चाहिँ माइक चाहिँ मैले हाम्रो इलेक्सन कमिसनले चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो विधि चाहिँ कन्डक्ट गर्नु थ्याङ्क यू साथीहरु हामीहरु अहिले स्टेजमा इलेक्सन कमिसनर बाहेक सबैजना तल उभिनु गर्दछु प्लिज साथीहरु प्लिज साथीहरु सबैजना इलेक्सन कमिसनर 5 जना बाहेक स्टेजमा कोही पनि नबस्दिनु होला प्लिज यसरी चाहिँ मैले साथीहरु हामीहरुको रिजनल कोअर्डिनेटर आज यो चाहिँ संसारमै नहुनुपर्ने कुरा सुनिल शाहजीको पालामा भयो
चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण कुरा हो। सम्पूर्ण सङ्घकार जगतका साथीहरूले पनि खेद प्रकट गरिसक्नु भएको छ। उहाँले शान्तिपूर्ण किसिमले ओथ गरेर थ्याङ्क यू गर्दै आउट गोइङ हुनुपर्नेमा उहाँले अझै पनि नगर्ने कुरा गर्नुहुन्छ। त्यसैलाई समर्थन गर्दै के आउनुभएको छ। फेरि पनि त्यहाँ हल्ला गर्ने पक्षहरू आउनुभएको छ तर अनि उहाँहरूले चाहिँ हल्ला बेसी गर्दै हुनुहुन्छ। प्रमोद सिटौलाले अनावश्यक डिस्टर्ब गरिरहनु भएको छ। सायद उहाँले नगर्नुपर्ने हो। उहाँले आइसिसी सदस्य अध्यक्ष श्री बुद्धि सुवेदीजीलाई स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। बल्ल अब इलेक्सन कमिसनरले निर्वाचित अध्यक्ष बुद्धि सुवेदीलाई स्टेजमा बोलाउनु भएको छ। आइसिसीको रिजनल कोअर्डिनेटर र टिआरसी स्टेजमा आइदिनु अनुरोध गर्दछु। उहाँले आइसिसीको रिजनल कोअर्डिनेटर राजन त्रिपाठी तथा क्षेत्रीय उपसंयोजक ओके डजन्ट म्याटर ओथ गरायो मौखिक गरे नि हुन्छ। सर्टिफिकेट चाहिन्छ भन्ने छैन। अब ओथ सेरेमनी हुँदैछ। सोनाम लामाले यता चाहिँ आइसिसी सदस्य जिद्दी गरिरहनु भएको प्रमोद सिटौलालाई यसरी नगर्नुहोस् भन्दै हुनुहुन्छ। मुनिन्द्र नेम्बाङले सबैलाई त्यसो नगर्नु भन्दै हुनुहुन्छ। उहाँ जनसम्पर्क समितिको महासचिव। अनि निर्वाचन आयुक्तले अध्यक्षलाई शपथ ग्रहण र उहाँहरूले बाँकी सबैलाई गराउने घोषणा गर्नुभएको छ। म गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको विधानप्रति पूर्ण पक्षधर भई सत्य र निष्ठापूर्वक ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि संस्थाको विधान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषदको अध्यक्षको जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठपूर्वक पूरा गर्नेछु। मलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य मान्यता एवं उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन वर्गीय वा पेशागत हितभन्दा माथि उठेर राजनीतिक वर्गीय वा पेशागत हितभन्दा माथि उठेर कसैको डर त्रास नमानी पक्षपात नगरी इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। अनि यसलाई प्रवासी मञ्च अमेरिकाको प्रभु थापा नेपालीहरूले पनि प्रतिरोधमा उत्रनु भएको छ। किन हो थाहा छैन। गोपनीयता सधैँ कायम गर्नेछु। बुद्धि सागर सुवेदी सुवेदीलाई अमेरिका अध्यक्षको घोषणा गर्दछु। अब निर्वाचन आयुक्तले अध्यक्षलाई घोषणा गरिसक्नु भएको छ। शपथ ग्रहण गराउनु भएको छ। पहिलाको एक्जिक्युटिभ कमिटीलाई सबै गर्न
उहाँले पूर्व कार्य समितिको पिरियड सिद्धिएको घोषणा गर्नुभएको छ अनि नयाँ कार्य कमिटीको कार्यकाल सुरु भयो। नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, बुद्धिसागर सुवेदी बोल्दै हुनुहुन्छ। सबैले यो संस्थाको गरिमालाई ध्यानमा राख्दै हाम्रो आउँदै गरेको कार्य समितिका सम्पूर्ण साथीहरूलाई यहाँहरूले सहयोग गरेर आउँदो गैर आवश्यक नेपाली सङ्घ अमेरिका संसारकै उत्कृष्ट संस्था हो भन्ने यहाँहरूले बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। र साथीहरू, यसको प्रमाणपत्र उहाँको निर्वाचनको प्रमाणपत्र सर्टिफिकेट अफ इलेक्सन उहाँलाई सर्टिफिकेट अफ इलेक्टेड चाहिँ प्रमाण गरियो। बाँकी साथीहरूको सर्टिफिकेटहरू सबैबाट तयारी अवस्थामा छ। म अझ पुगेर हस्तान्तरण गर्नेछु। उहाँले आफ्नो पछि अनुरोध गराउने बेलामा पुगेर उहाँले समयले नै र सबै च्याप्टरको साथीहरू सबै र म सम्पूर्ण अहिले एक्जिक्युटिभबाट निर्वाचित हुनुभएका साथीहरू, च्याप्टरमा निर्वाचित हुनुभएका साथीहरू, यहाँहरू सबैलाई शपथको लागि यहाँ उपस्थित हुनुभएका साथीहरू, सम्पूर्ण साथीहरू, जति साथीहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै स्टेजमा आइदिनु हुन म अनुरोध गर्दछु। निर्वाचित साथीहरू, अब उहाँले निर्वाचित पदाधिकारीहरूलाई सबैलाई ओथ गराउनुहुन्छ। पहिला एक्जिक्युटिभको बोर्डको साथीहरू आइदिनु होला। एक्जिक्युटिभको बोर्डको साथीहरू, त्यसपछि च्याप्टरको साथीहरूलाई त्यसपछिको सेकेन्ड चरणबाट होइन, यो पहिला एक्जिक्युटिभबाट सुनिलजीले अनावश्यक जाने बेलामा बिगारे। आइदिनु होला। उपाध्यक्ष, वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुनिलजीले जाने बेलामा नराम्रो गरे क्या, लास्ट मिनट उपाध्यक्षहरू 1 मिनटमा नराम्रो गरे। सुमन थापाजी, इट्स गन। गोपेन्द्र भट्टराईजी, दिनु पराजुलीजी, विकास उप्रेतीजी, महासचिव अंजान कुमार चौलागानीजी, सचिव अनूप खनाल, सचिव सुनीता कणेल, त्यसै वुमन कोअर्डिनेटर सुन्दरी गुरुङ, प्रमोद सिटौला आइसी सदस्यले कृष्णजीवी पन्त वरिष्ठ उपाध्यक्षलाई शपथ लिन नजानको लागि फोर्स गर्नुभएको छ, विच इज रङ, टोटली अगेन्स्ट टु ल। प्रमोद सिटौलाजीले उहाँलाई शपथ ग्रहण गर्न जान रोकिरहनु भएको छ। उहाँ आइसी सदस्य हो अनि भर्खरै नेपाली काङ्ग्रेसले पठाएको पुनर्युक्ताइएको जनसम्पर्क समितिको केन्द्रीय सदस्य पनि हो। फेरि पनि त्यसै गरी शान्ति पौडेल, त्यसै गरी राज ढुङ्गाना, त्यसै गरी सन्तोष पहाडी, त्यसै गरी विशाल राणा, त्यसै गरी डोलराज घिमिरे। त्यो स्टेजबाट प्रमोद सिटौलाजीलाई निकालिदिनुहोस्। इज डुइङ रङ, इज अगेन्स्ट टु र। त्यसै गरी दुर्गेश चन्द-कार्की, त्यसै गरी प्रभात राज सापकोटा, त्यसै गरी आशिष साङ्गौला। यति साथीहरू, जो साथीहरू एक्जिक्युटिभका साथीहरू उपलब्ध हुनुहुन्छ र मैले महिला उपाध्यक्ष दीक्षा बस्नेतजी, मैले उहाँको अघि उपाध्यक्षमा महिला उपाध्यक्ष दीक्षा बस्नेतजीको छुट्याए जस्तो लाग्यो, उहाँ पनि आउनु भएको छ। दीक्षाजी लगायतको एक्जिक्युटिभका साथीहरू सबै यहाँ आइदिनु होला। डाक्टर प्रकाश श्रेष्ठज्यू, बाला घिमिरेज्यू, मैले कोही साथीहरू छुट्याउनु सरी है। आरसी हाम्रो 4वटा रिजनको आरसीज्यूहरू, हामी लाग्छ हाम्रो 4 रिजनको आरसीज्यूहरू आउनु भएको छ। किरणजी आउनु भएको छ, त्यसै गरी हाम्रो श्रीरामजी पनि आउनु भएको छ। यस, त्यस्तै सम्बर बुढाथोकीजी आउनु भएको छ। त्यस्तै हाम्रो उहाँ पनि आउनु भएको छ जस्तो लाग्छ। आउनु भएको छ भने साथीहरूले उपस्थित हुनु होला। सकेसम्म हामी यहाँ मिल्दाखेरि
वरिष्ठ अनि त्यसपछि उपाध्यक्षज्यूहरू अनि त्यसपछि त्यसै हुन्छ। तपाईँ अब साथीहरू जुन क्रममा हुन्छ बस्दिनुहोस् र म यहाँ साथीहरूले साथीहरूलाई यो जुन छ यसमा आफ्नो नाम भन्नु होला। त्यहाँ म भनेपछि त्यहाँ जुन छ त्यसमा नाम भन्नु होला। अब साथीहरू मैले सुरु गर्दैछु है। ल अलिकति मिलेर डोलनाथ घिमिरेजी ल सम्पूर्ण यहाँ उपस्थित हुनुभएका यानारायणका अभियन्ता र सम्पूर्ण अग्रजहरू आइसिसीका अग्रजहरू यहाँहरू सबैलाई साँची राख्दै म यहाँ हाम्रो निर्वाचित हुनुभएका साथीहरूलाई यहाँहरूको सामु शपथ गराउन गइरहेको छु। यहाँहरू सबैले यसमा सहयोग र समर्थन गर्नुहुनेछ। सबै साथीहरूले म यहाँ भन्छु आफ्नो आफ्नो नाम भन्नुहोला। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको विधानप्रति पूर्ण वफादार भई सत्य र निष्ठापूर्वक ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि म संस्थाको विधान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको पद भन्नु होला पदको जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ भई पुरा गर्नेछु। मलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य मान्यता एवं उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन राजनीतिक वर्गीय वा पेशागत हितभन्दा माथि उठेर कसैको डर त्रास नमानी पक्षपात नगरी इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पुरा गर्नेछु। म पदमा रहँदा वा नरहँदाको अवस्थामा समेत पदीय गरिमा अनुरूपको गोपनीयता सधैँ कायम गर्नेछु। ल सबै साथीहरूलाई वेलकम टु द बोर्ड। थ्याङ्क यू। सबैले आफ्नो आफ्नो पेपरमा सही गर्नु होला। केही साथीहरूलाई पेपर नपुगेकोमा सबैलाई नमस्कार। फेरि पनि हाम्रो अमेरिका रिजनका आरसीज्यू राजन त्रिपाठीजी हुनुहुन्छ। राजन त्रिपाठीजीले हाम्रो न्युली इलेक्टेड बडीलाई उहाँले शुभकामना दिनुहुन्छ र म उहाँलाई माइक दिँदैछु। धन्यवाद बुद्धिजी। फेरि पनि म बुद्धिजी लगायत जति पनि न्युली इलेक्टेड पदाधिकारी तथा सदस्य सँगसँगै फेरि च्याप्टरका सम्पूर्ण साथीहरूलाई पनि म हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा यो संस्थालाई फेरि पनि हामी सबैको साझा संस्था बनाउने हिसाब किताबले यहाँहरूले काम गर्नुहुनेछ। यस्ता किसिमका अहिले हालसालै देखिएको यस्ता किसिमका विवादहरू आउने दिनमा हुने छैनन् भन्ने किसिमको चाहिँ एउटा प्रेरणा लिएर यहाँहरू अगाडि बढ्नुहोला भन्ने शुभकामना दिँदै यहाँहरूका हरेक राम्रा कामहरूमा मेरो सपोर्ट र सक्रियता रहनेछ भन्ने कुरा पनि यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। फेरि पनि सबैलाई कङ्ग्रेचुलेसन। थ्याङ्क यू आरसीज्यू। हामीसँग डिआरसीज्यू पनि हुनुहुन्छ। आरसी पोखरेल आरसी पोखरेलजी हुनुहुन्छ यहाँ। डिआरसी बधाइसक्नु भएको छ। ल अब यसपछि म एकगरी सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो कार्य समितिको साथीहरूलाई अब स्टेजबाट गएर म च्याप्टरको साथीहरूलाई त्यहाँ बोलाउन चाहन्छु कि पछाडि हजुरहरू अलिक पछाडि बस्दिनुहोस्। हामीले फेरि सबै फोटो सेसन पनि गरौँला।
पछाडि अब यस्तो गरौँ साथी हो, हामीले संयुक्त फोटो खिचौँ अनि हाम्रो एजुकेटिभको साथीहरू गएर च्याप्टरलाई बोलाउँला। Okay, that sounds better. साथी हो, हामी एकचोटि ग्रुप फोटो खिचौँ न त सबै यो एजुकेटिभको यो पछि हामीले त्यो हाम्रो उसमा पनि राख्नुपर्छ। यो फ्रन्ट डेस्कको सबैजना बसिदिनु होला प्लिज। हाम्रो यो क्यामेरामा छेकेको छ, फ्रन्टको सबैजना बसिदिनु होला प्लिज, नत्र यहाँ साउन्ड बन्द हुन्छ। सम्पूर्ण प्लिज बसिदिनु होला, हाम्रो क्यामेरालाई छेकेर छ प्लिज। यहाँहरू एकदमै बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ, यहाँहरू प्लिज बसिदिनु होला। कुर्सीमा उभिने होइन कि कुर्सीमा चाहिँ बस्नुको लागि हो, प्लिज सबैजना बसिदिनु होला। हाम्रो अफिसियली क्यामेराम्यानहरूलाई यहाँ पुरै छेकेको एउटा यहाँहरू प्लिज बसिदिनु होला है त, नत्र हामी साउन्डलाई बन्द गर्न गइरहेको छौँ। तल बस्छ अध्यक्ष नै उठेपछि अरू के गाह्रो छ त हजुरको। यत्रो गरेर सुरु खाएर लास्टै 1 मिनटमा अब जिन्दगी फेरि गयो नि हो कि आफैले आएर by law, agency is permanent. बिरामी त्यही देख्छ एजे एजे बसेर काउन्सिल बिहारले भन्नु त्यसै भने अब अनि नत्र मान्छेले ल्याएको झगडा त गर्नुहुन्छ not good मैले भिडियो पुरै खिचेँ साथीहरू अब यसपछि हाम्रो च्याप्टरको साथीहरूसँग हामीले च्याप्टरको साथीहरूलाई हामी बोधको कार्यक्रम राखेका छौँ। अब सम्पूर्ण च्याप्टरबाट विजेता भएका च्याप्टर सभापतिज्यूहरू अहिले न्युली इलेक्टेड च्याप्टर सभापतिज्यूहरू यहाँ माथि मञ्चमा आइदिनुहोस् र अरू च्याप्टरबाट अरू पनि पदमा निर्वाचित हुनुभएका र च्याप्टरबाट अहिले न्युली इलेक्टेड यदि अरू साथीहरू पनि आउनु भएको छ भने अरू साथीहरू पनि आउनुहुँदा हुन्छ र सभापति लगायत अरू साथीहरू जो च्याप्टरमा निर्वाचित हुनुभएको छ उहाँहरूलाई मञ्चमा आउनको लागि अनुरोध गर्दछु।
फोटो दाइलाई बसाइदिउँ न फोटो दाइलाई यत्रो मान्छेलाई गुमराहमा राखेर एउटा सुनिन्छ What the heck? सम्पूर्ण साथीहरू जो च्याप्टरबाट इलेक्टेड मैले पहिला यसमा च्याप्टर सभापतिज्यूहरूलाई पहिला शपथ लिने र च्याप्टर सभापतिज्यूहरूले लिएपछि अनि बाँकी रहनुभएका जो बोर्डको साथीहरू हुनुहुन्छ त्यसलाई अर्को चरणमा गर्दा राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ। च्याप्टर सभापतिज्यूहरू यो लाइनमा जति च्याप्टरका सभापतिहरू हुन्छ सभापतिहरू लाइनमा बसेर पहिलो सभापतिहरूले लिउँ अनि त्यसपछि सेकेन्ड चरणमा च्याप्टरबाट विजेता हुनुभएको अरू साथीहरूले लिउँ। ल म सभापतिज्यूहरू रेडी हो? ल सम्पूर्ण साथीहरू च्याप्टर सभापतिज्यूहरू ल तपाईहरूले आफूसँग भएको यो प्लानमा निर्वाचनको साथीहरूले निर्वाचनको आयुक्तज्यूहरूले यो च्याप्टरको साथीहरूलाई शपथको पेपर उपलब्ध गराइदिनु भयो हुन्थ्यो। निर्वाचन आयोगका साथीहरू यस्तो गरौँ अनि त्यसपछि पछि सम्पूर्ण बेराबसे नेपाली सङ्घ अमेरिकामा आबद्ध सम्पूर्ण अग्रजहरू त्यहाँ अग्रजहरूको अनुमतिले मैले अब च्याप्टरमा निर्वाचित साथीहरूलाई यहाँहरूको सामु पद तथा गोपनीयताको शपथ गराउँदैछु। शपथ सकेपछि दिन्छु। मलाई ल्याइदिनुहोस् है मलाई ल्याउनुहोस् है पानी कस्तो होइन ओत्लिनु न निर्वाचन जो हुनुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ गेडाम अफ डिस्काइज स्टेट भने जसरी अर्डर दिनुभयो त्यो अर्डर दिने अधिकार उहाँले छैन जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसले उहाँले चाहिँ स्वीकार्नुपर्छ किन तपाईँले कुन आधारमा तपाईँ स्टेटमा निस्केर जानु भन्ने अधिकार कसलाई दियो? मेरो विचारमा चाहिँ पाएको छैन जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू प्रेमजी। अब साथीहरू मैले पदको सुरुवात गरेको छु। सबै साथीहरूले मैले यो पढेको रिपिट गर्नु होला। म आफ्नो नाम भन्नु होला। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको विधानप्रति पूर्ण वफादार भई सत्य र निष्ठापूर्वक ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि म संस्थाको विधान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको हजुरले आफ्नो पद भन्नु होला पदको जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ भई पुरा गर्नेछु। मलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य मान्यता एवं
उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन राजनीतिक, वर्गीय वा पेशागत हितभन्दा माथि उठेर कसैको डर त्रास नमानी पक्षपात नगरी इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। म पदमा रहँदा वा नरहँदाको पदीय गरिमा अनुरूपको गोपनीयता सधैँ कायम गर्नेछु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। ल अब हामी सबै च्याप्टरको साथीहरू हामी मिलेर यो संस्थालाई अगाडि बढाउनेछौँ। म कन्भेनर बिआर लामाजीले माइक माग्नु भएको छ, उहाँलाई दिँदैछु। यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद र बधाई पनि भन्न चाहन्छु र कार्यकाल सफलताको शुभकामना भन्न चाहन्छु। अब यहाँहरू सबैजना स्टेजबाट बाहिर गइदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया साथीहरू सबैजना स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला, किनभने हाम्रो यो फर्स्ट सेसनको क्लोजिङ गर्न अझै पनि बाँकी छ। यहाँहरू सबैजना स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला। कृपया यहाँहरू सबैजना स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला। सबैजना कृपया बाहिर गइदिनु होला। हामी कार्यक्रम अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला साथीहरू, प्लिज। स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला। सबै साथीहरू स्टेजबाट बाहिर गइदिनु होला। कृपया स्टेजबाट बाहिर गएर काम गर्नुहोस्। अझै बाँकी छ? ल अर्को पनि बाँकी रहेछ, अझै बाँकी भएको बाँकी रहेकोलाई कार्य गर्नु। ल सम्पूर्ण साथीहरू, च्याप्टर सभापतिहरू बाहेक अरू च्याप्टरबाट इलेक्टेड हुनुभएका सम्पूर्ण बोर्ड अफ डाइरेक्टर र अन्य विभिन्न पदमा पदाधिकारी साथीहरू पनि जो उपस्थित हुनुहुन्छ यहाँ आज, उहाँहरू बाँकी रहेका सम्पूर्ण साथीहरू स्टेजमा आइदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। साथीहो, तपाईहरुलाई म जे भन्छु त्यही तपाईहरुले भन्नुस्। ल साथीहो, सबै पछाडि है। ल म नाम भन्नु है। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको विधानप्रति पूर्ण वफादार भई सत्य र निष्ठापूर्वक ईश्वरको नाममा शपथ लिन्छु कि म संस्थाको विधान र संयुक्त राज्य अमेरिकाको प्रचलित कानुनको अधीनमा रही गैर आवासीय नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाको आफ्नो पद भन्नु होला, पदको जिम्मेवारी कर्तव्यनिष्ठ भई पूरा गर्नेछु। मलाई विधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने क्रममा गैर आवासीय नेपाली सङ्घको मूल्य मान्यता एवं उद्देश्यलाई मूर्त रूप दिन राजनीतिक, वर्गीय वा पेशागत हितभन्दा माथि उठेर कसैको डर त्रास नमानी पक्षपात नगरी इमानदारीपूर्वक जिम्मेवारी पूरा गर्नेछु। म पदमा रहँदा वा नरहँदाको अवस्थामा
समेत पदीय गरिमा अनुरूपको गोपनीयता सधैँ कायम गर्नेछु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद। कन्भेनर जी बिहार जी, कन्भेनर बिहार लामा जी, हाम्रो बोध सेरोमनी सिद्धिएको छ, उहाँलाई म माइक हस्तान्तरण गर्दछु। धन्यवाद साथीहरू। स्टेज खाली गरिदिनु होला। स्टेज खाली गरिदिनु साथीहरू। फोटो सेसन भयो। फोटो सेसन अहिले पछि गर्दा पनि हुन्छ। यहाँ एउटा फोन कसैको खसेको रहेछ साथीहरू। यहाँ फोन छ है, तपाईँको फोन हराएको छ भने, कसैको फोन हराएको छ भने सम्पर्क गर्नु होला। यहाँ फोन हराएको छ भने सम्पर्क गर्नु होला। हामीसँग यो फोन भेटिएको छ साथीहरू। यो फोन कसैको हराएको छ भने हामी सम्पर्क गर्नु होला। यो कसैको फोन हराएको छ भने कृपया यहाँ सम्पर्क गर्नु होला। फोन फुटाइएको छ है, तपाईँको कसको हो, कसैको हामीले फुटाइएको छ, उहाँहरूले यहाँ सम्पर्क गर्नु होला, प्राप्त गर्नुहुन्छ। सबैजना साथीहरू यो मञ्च खाली गरिदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। कृपया मञ्च खाली गरिदिनु होला। तपाईँको सिग्नेचर त बाहिर गएर गर्नुभयो पनि हुन्छ क्या। यो मञ्च खाली गरिदिनु होला। यो मञ्च खाली गरिदिनु होला। मञ्च खाली गरिदिनु होला। साथीहरू प्लिज यो फोटो पनि अलिक पछाडि छ हो। साथीहरू प्लिज मञ्च खाली गरिदिनुहोस् न। फोटो बाहिर लिनु होला। फोटो बाहिर लिनु होला। साथीहरू प्लिज कृपया यो मञ्च खाली गरिदिनु होला। साथीहरू प्लिज कृपया मञ्च खाली गरिदिनु होला। साथीहरू प्लिज धन्यवाद। सबैजनालाई धन्यवाद। साथीहरू अब नयाँ समितिले अमेरिकाका भर्खरै मात्र निवर्तमान हुनुभएका अध्यक्ष श्री शाहज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन गर्नका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। धेरै अवश्य नेपाली श्रम राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका अध्यक्ष निवर्तमान अध्यक्ष भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका निवर्तमान अध्यक्ष श्री सुनिल शाहज्यू यहाँलाई कार्यक्रम समापन गरिदिनका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। सुनिल शाहज्यू राजनले त आफ्नो पर्फर्मेन्स देखाएको ग्रास नेपाली सङ्घ राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका भर्खरै निवर्तमान हुनुभएका अध्यक्ष श्री शाहज्यूलाई यो कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु।
1947 साउन राष्ट्रिय समन्वय परिषद अमेरिकाका भर्खरै रिपोर्टमा हुनुभएका अध्यक्ष श्री सुनिल शाहको यहाँलाई यो कार्यक्रम समाप्त गर्नुको लागि मञ्चमा आमन्त्रण गर्दछु। अध्यक्ष सुनिल शाह, निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाह, निवर्तमान अध्यक्ष सुनिल शाहको मैले फोन गर्न हामीलाई उहाँले फोन गर्नुभएर र यो कार्यक्रम समाप्तिको लागि हामीले बारम्बार अनुरोध गऱ्यौँ। बारम्बार अनुरोधको बावजुद पनि उहाँ उपस्थित नहुनु भएको हुनाले यस दशौँ सार्वजनिक सभाका कन्भेन्सनको नाताले आजको कार्यक्रम यहीँ समापन भएको यस अब नयाँ वर्तमान चाहिँ कार्य समिति आइसकेको हुनाले अब वर्तमान अध्यक्षज्यूलाई नै म यो बार हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। अध्यक्ष भूषणज्यूलाई मैले हस्तान्तरण गरेँ। उहाँलाई यो हस्तान्तरण गर्दै हामी सम्पूर्ण गैराउँ नेपाली सङ्घमा आबद्ध यस संस्थाप्रति प्रतिबद्ध निष्ठावान सम्पूर्ण साथीहरूलाई हाम्रो नयाँ कार्य समितिको तर्फबाट हृदयदेखि नै नमन गर्दै यो कार्यक्रममा यति धेरै ठुलो उपस्थिति भएर यो हाम्रो शपथ कार्यक्रममा यहाँको जुन गरिमामय उपस्थिति रह्यो, म न्युली इलेक्टेड कार्य समितिको तर्फबाट गैराउँ नेपाली सङ्घमा आबद्ध यहाँ यति धेरै अग्रजहरूलाई म नतमस्तक छु। यहाँहरूलाई म हृदयदेखि नै नमन गर्न चाहन्छु। र अब हामीले एक चरणको कार्यक्रम सकिएको र बिचमा यहाँबाट होटलको हाम्रो निर्देशित कार्यक्रम अनुसार उहाँहरूले बिचमा क्लिनिङ गर्ने टाइम राख्नुभएको हुनाले केही समय क्लिनिङको टाइम हुन्छ र त्यसपछि हामी एजिएमको बन्द सत्रतिर हामी प्रवेश गर्नेछौँ। यो केही समय हामी क्लिनिङको लागि छुट्याएको कुरा पनि यहाँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। अब हामी पनि बन्द सत्र हो महोदय।